بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسما چودھری اور آج آپ سے بات کریں گے 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں۔ کل کا جو الیکشن آپ نے دیکھا، شروع میں تو کل لوگ ڈرے سہمے تھے، پولنگ بوتھ پہ گئے خاموشی سے۔ میں نے کل چیز جو وہاں مشاہدہ کیا اس چیز کا، سب سے زیادہ تو ایک رش پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کے اوپر تھا۔ بڑی تعداد میں وہاں خواتین کا رش تھا، بچوں کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، سب ووٹ کے لیے آئے۔ لیکن جیسے پی ٹی آئی کا کلچر ہے، ہم نے کسی کے ہاتھ میں کل جھنڈا نہیں دیکھا، کوئی بینر نہیں تھا، لوگ خاموش تھے۔ ایون لائنز میں بھی جب میں ووٹ کے لیے کاسٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی تو لوگ خاموشی سے کھڑے تھے۔ اس کو آپ سائلنٹ ووٹر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے نا کہ جی پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلے گا، کل ووٹر نکلا، بالکل خاموشی سے آئے، چپ کر کے آئے، کام کاج چھوڑ کے آئے۔ ایک گھر سے 10 ووٹیں ڈفرینٹ پولنگ اسٹیشنز پہ تھیں، لوگوں نے اس چیز کو مینج کیا، آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور خاموشی سے گھروں میں چلے گئے۔ اور لوگ یہ کہتے تھے ہم نے ووٹ تو دے دیا، ہمیں پتہ ہے نتائج تبدیل ہو جائیں گے، شاید اتنی کوئی اکثریت نہ ملے یا کچھ ایسا ویسا نہ ہو۔ لیکن شام کو اتنا بڑا سرپرائز آیا جب رزلٹس آنے شروع ہو گئے ٹیلی ویژن چینلز کی اسکرین پہ، اور پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ اراکین بڑی بھاری تعداد میں منتخب ہونے شروع ہو گئے۔ تقریباً 145 تک تو یہ رزلٹس گئے کہ سیدھا نیشنل اسمبلی کی 145 سیٹیں پی ٹی آئی نے حاصل کر لی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ڈرامائی تبدیلیاں ہوئیں۔ یہ کل ہم نے وی لاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ابھی تو یہ نتائج آ رہے ہیں، شام میں آپ دیکھیے گا، رات میں آپ دیکھیے گا 12 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا، لوگوں کے جو رزلٹس تھے ان کو چینج کیا گیا۔ یاسمین راشد 70% کی لیڈ سے رات کو وہ جیت رہی تھی، صبح بتایا گیا کہ نواز شریف سے 6000 ووٹوں سے ہار گئیں۔ سلمان اکرم راجہ 80% کی لیڈ سے وہاں جیت رہے تھے، صبح پتہ چلا جی اون چودھری وہاں سے جیت گئے۔ حنیف عباسی پنڈی سے بری طرح سے شکست ہو رہی تھی، صبح پتہ چلا جی وہ تو وہاں سے جیت گئے۔ طارق فضل چودھری ہو گئے، انجم وکیل ہو گئے۔ اسلام آباد کی سیٹس کی میں بات کر رہی ہوں، شعیب شاہین میجورٹی 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، وہ ہار گئے صبح۔ انہوں نے تو آر او کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دے دیا۔ اس طرح سینکڑوں مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرتاج گل کے رزلٹس روک لیے گئے۔ کیسرا الہی رات میں پتہ چلا کہ جی پرویز الہی صاحب کی جو مسز ہیں وہ جیت رہی ہیں، صبح پتہ چلا صالح حسین جو ہیں چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے اپنی پھپھوس کو ہروا کے وہ صبح وہ جیت گئے۔ تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہم نے رپورٹ کیے جو دیکھے۔ انٹرسٹنگ بات کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ تھا وہاں سے یاسمین راشد ان کے ساتھ مد مقابل تھی، اور اسی صبح آر او جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے جس نے سارا رزلٹ کمپائل کرنا ہوتا ہے، فارم 45 اس کے پاس آتے ہیں، فارم 47 دیتا ہے کہ جی یہ مجموعہ ہے آپ کے تمام رزلٹ کا۔ تو صبح پتہ چلا کہ جی وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور ان کی جگہ ایک کوئی نئے آر او صاحب آ گئے جو اس الیکشن کو دیکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک پری پول ریگنگ تھی۔ میاں صاحب مانسیرا سے بھی شکست ہو گئی، لاہور سے بھی ان کو شکست ہو گئی، لیکن راتوں رات الیکشن کو ایسا مینج کیا گیا۔ مریم نواز اون چودھری کی سیٹ، علیم خان کی اور میاں نواز شریف کی بھرپور زور لگا کے لوگ اندر گھس آئے۔ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو کچھ نہیں کرنے دیا، باہر لوگوں کو نکال دیا گیا، اندر ٹھپے لگے، اللہ بہتر جانتا ہے، پرچیاں ڈلیں، پہلے سے پرچیاں بنی ہوئی تھیں یا رزلٹ کو فارم میں ہی چینج کر دیا گیا۔ یہ تو اب جب ڈبے کھلیں گے تو حقیقت پتہ چلے گی۔ مہر بانو قریشی جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں ملتان سے، رات کو وہ بھاری لیڈ سے جیت رہی تھیں، صبح ان کے 16,000 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ کبھی آپ نے سنا اتنی بڑی بھاری تعداد میں 16,000 ووٹ ریجیکٹ ہو جائیں، اور 6,000 کی لیڈ سے موسیٰ گیلانی ان کے مد مقابل تھے، وہ جیت گئے۔ تو واقعی ووٹ چوری ہوئے ہیں۔ عوام نے تو دیکھیں، ہم آپ کو پہلے سے خبردار کر رہے تھے کہ آپ ووٹ کے لیے نکلیں، ووٹ کا تحفظ کریں، ووٹ کو چوری ہونے سے بچائیں۔ یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے، ووٹ تو آپ نے دے دیا لیکن ووٹوں کو چوری کیا گیا، ٹیمپرنگ کی گئی، نتائج کو رد بدل کر دیا گیا۔ کل سے چیف الیکشن کمشنر غائب ہیں، کوئی پوچھے کہ کسی نے ان کی شکل دیکھی ٹی وی پہ یا ان کا کوئی بیان سنا؟ کل وہ رات نامعلوم مقام پہ ان کی گاڑی روانہ ہو گئی، وہ کہاں گئے ہم میں آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ مزے کی بات، آج جو سولنگی صاحب ہیں جو نگران وزیر ہیں اطلاعات کے، وہ یہ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ تو کل کھلا تھا، انٹرنیٹ تو ہم نے بند ہی نہیں کیا، براڈ بینڈ پہ تو انٹرنیٹ کھلا تھا۔ خدا کا خوف کریں آپ لوگوں نے، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی اتنا کس طرح سے دیدہ دلیری سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پورے ملک میں کل انٹرنیٹ بند تھا، اتنا
फर्स्ट क्रिएट था पूरे मुल्क में, लोग अपना पोलिंग स्टेशंस ढूंढ रहे हैं, मोबाइल नहीं मिल रहे, नेट बंद हो गया, उसके बदले में 10,000 जो आपकी कनेक्शंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो इंटरनेट की ट्रैफिक मुतासर हो गई, आपका बिजनेस है, आपकी इकोनॉमी नेट पे चल रही होती है, आपने एक दिन में वो भट्टा बिठा दिया। इलेक्शन तो एक तरफ कर दें, वो भी आपने बंद कर दिए। नताइज तो आपने करने ही करने थे, क्योंकि आपकी मर्ज़ी का आपको पता नहीं था, क्योंकि आपने इमरान खान को जो सज़ाएं दी इलेक्शन से पहले, आपने उसको साइफर में गद्दार कहा, आपने 9 मई में उसको दहशतगर्द तक कह दिया, तोशा खाना में आपने उसको करप्ट कह दिया, इद्दत निकाह केस में आपने उसको बदकिरदार कहलवा दिया। ये आपने इतने बड़े फैसले अदालतों से करवाए, ये फैसले करवाए गए हैं, या आपने जब ये फैसले करवाए हैं तो अब समझा गया था कि लोग जी ने तो ख़त्म हो गया जी, इमरान खान लोग कहते ख़त्म शुद्ध नून वाले, मरियम औरंगज़ेब इस तरह की बातें करती थी जी, कोई फ्यूचर नहीं, कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, ख़त्म तो अल्लाह की ज़ात ने करना है, जिसको ख़त्म करना है, जिसको ज़िंदगी देनी है, जिसको दुनिया से उठाना है, जिसको इज़्ज़त देनी है, जिसको ज़िल्लत देनी है, ये सब मेरे रब के हाथ में। ये हमारे और आपके फ़ैसले नहीं हैं, मेरे रब के पास हैं ये फ़ैसले। तो खैर, कहा गया कि जी वो तो ख़त्म हो गए, उनको तो अब तो जी बदकिरदार भी हो गए, आपने इद्दत छेड़ दी, आपने निकाह उनको, क्या कुछ घटिया किस्म का फ़ैसला, मतलब गटर वाला फ़ैसला आपको कहते हैं, गलीज़ फ़ैसला आपने इस तरह का दिया। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि जी वाकई शायद पाकिस्तान के अवाम अब तो उनसे नफ़रत करेंगे, अब तो हमने तो बता दिया कि आप गद्दार हैं, आप दहशतगर्द हैं, आप करप्ट हैं, तो ये चीज़ें की गई। लेकिन आप यकीन जाने, लोगों ने इन फैसलों को मतलब देखा भी नहीं, इतनी नफ़रत भर दी गई लोगों के दिलों में कि लोग कल खामोशी से निकले अपने घरों से, लोगों ने वोट दिया और वोट की ताकत को इस्तेमाल किया कि फ़ैसला साज शाम में सर पकड़ के बैठ गए, हैरान परेशान हो गए कि पाकिस्तान की आवाम ने किया क्या है। हमने तो बात की थी, नून वाले कहते थे साड़ी गल हो गई, साड़ी गल हो गई वाला बयानिया था, मियाँ साहब इंग्लैंड से आते हैं, सारे रिलीफ मिल गया जलसों में और बड़ा फ़ैसला, मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये फलाना, ये होगा, इतनी तकब्बुर, इतना रौनक। मेरे रब को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कुछ बताया गया कि जी आज वही नवाज़ शरीफ चेहरे लटके हुए थे जो तकरीर वो करने आए, और उन्होंने कहा कि जी हमें तो मैंडेट नहीं मिला और अब हम सब मिल के जो हैं हम हुकूमत बनाने जाएंगे। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मैंडेट मौजूद है, किसी के मैंडेट को चोरी ना करें, थोड़ी सी ग्रेस दिखा देते। आ जाते आपका कद बहुत बड़ा हो जाता, आप कहते कि जिस जमात को अक्सरियत मिल रही है वो आए, वो हुकूमत में बनाए, हम साइड पे हो रहे हैं, हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं। आप किसी का गार्बेज, किसी का गंद अपने कंधों पे लेने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इस मुल्क को ज़रूरत है, मैं सबको दावत देता हूँ, आए मिल के हुकूमत बनाएं। वही चूचू का मरबा 16 महीने जो हमने देखा, वही इस तरह की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के अवाम ने फ़ैसला दे दिया, फ़ैसला साज़ों को बता दिया कि आप जो सोचते हैं, आप जो तजुर्बा गाह बना दिया आपने इस मुल्क को पिछले 75 साल से, कभी एक तजुर्बा, कभी दूसरा, कभी हाइब्रिड रिजीम है, कभी रजीम चेंज करते हैं, कभी आप क्या बना देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं चलनी। ये पाकिस्तान के अवाम ने कल बड़ा भरपूर तरीके से फ़ैसला दिया, शायद किसी को समझ आ जाए लेकिन लगता ऐसा नहीं है। और अभी से जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई, और चोर बाज़ारी का बाज़ार गर्म हो गया, और पता नहीं किस किस तरह से ये लोग लोगों के मैंडेट को रोनते चले जा रहे हैं अपने पाँव के नीचे, समझते हैं कि हम इससे फ़तह हासिल करेंगे। लेकिन फ़तह अवाम की है, फ़तह खान की हुई, जो लोगों के दिलों का वज़ीर आज़म है, जो लोगों के दिलों में रहता है और जेल से बैठ के उसका बयानिया जीता है। आपने 10,000 मर्जी बयानिए बनाए, मीडिया आपके हाथ में था, एंकर्स आपके हाथ में थे, आपने दिन रात प्रोग्राम्स किए, ट्रांसमिशंस की, लेकिन अवाम ने आपकी एक नहीं सुनी। कोई ज़बरदस्ती का बयानिया ना जीतता है, ना बन सकता है, ना लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। खान जीत गया लोगों के दिलों में, और जेल से बैठ के भी वो भारी है इस निज़ाम पे, इस सिस्टम पे। और आप जो मर्ज़ी कर लें, सिस्टम ने अपने मुंह पे कालक मल ली, खुद जो हरकतें की गई और कल रात जो नताइज भी चेंज किए। बहरहाल जीत तो खान की हो गई, पाकिस्तान के अवाम की हो गई। एहतराम अब करें ना करें आपकी ज़िम्मेदारी, आप माई बाप हैं, आप सब चलाते हैं, आप ये भी चला लें। देखते हैं आने वाला वक्त क्या फ़ैसला करता है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई चीज़ों के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठीक हो।